അങ്ങനെ പോവാനുള്ളവർ ഇത് പറഞ്ഞു. പിള്ളേരൊക്കെ ഞങ്ങളെ കൂടെ പഠിച്ച് കൊല്ലുമെന്ന് വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത്രയും ഫുൾ എനർജറ്റിക് ആണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെല്ലിയ പോലെ ഞങ്ങൾ കേൾക്കും. മനസ്സിലായോ? നിങ്ങൾ ചെല്ലിയ പോലെ ഞങ്ങൾ കേൾക്കും. നിങ്ങൾ ചെല്ലിയ പോലെ നിങ്ങൾ കേൾക്കും. ഓക്കെ അല്ലേ? കാത്തൊക്കെ പോകും. കാത്തൊക്കെ പോകും. പാടും 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 ഇപ്പൊ കാത്തൊക്കെ പോകും. പോരാ கேட்கல கேட்கல என்ன சொல்றது? கேட்கல கேட்கல நான் கேட்கல സത്യം ചെല്ലാം. സൈലന്റ് ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം ഞാൻ സത്യം ചെല്ലാം. ഇപ്പൊ അടുത്തുള്ളിൽ ഇത്രയും സപ്പോർട്ട് കിട്ടിയ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായി. ഇത്രയും സപ്പോർട്ട് കിട്ടിയ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായി. പടിഞ്ഞാറൻ ചക്രവാളത്തിൽ സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു. പടിഞ്ഞാറൻ ചക്രവാളത്തിൽ സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു. ഇനി ബാങ്കിന്റെ മധുരമായ ശബ്ദം കേൾക്കും. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇനി അടിച്ചു പൊളിച്ചിട്ടുള്ള പാട്ട് കുറച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ആക്കാം. ബാങ്ക് വിളിക്കാൻ സമയമായി. അതിന്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് തരുന്ന ചെലുത്തില്ലേ?
ഓക്കെ ഇവിടുന്ന് ഞമ്മ ഉള്ളാലത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴല്ല സോറി തൊക്കോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ ബസ് ടിക്കറ്റ് എത്ര ചെല്ലേ കുഴപ്പമില്ല 10 രൂപ ഓക്കെ ഓടുന്നോ 1 കിലോ മൈദ പൊടിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കറക്റ്റ് തിങ്കാക്കണോ 1 കിലോ മൈദ പൊടിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തൊക്കോട്ടൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നു അറിയുന്നവർ മുണ്ടണ്ട ഇനി മുണ്ടൊക്കെ തീരാ 1 കിലോ മൈദ പൊടിയാക്കോ തൊക്കോട്ടൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നു 1 കിലോ മൈദ പൊടിയാക്കോ മുണ്ടണ്ട പ്ലീസ് മുണ്ടണ്ട പിള്ളേരിൽ കേൾക്കുന്നു നോക്കാം നമ്മ ബുദ്ധിയുണ്ടോ നോക്കാം പിള്ളേർ 1 കിലോ മൈദ പൊടിയാക്കാൻ 10 രൂപ 1 കിലോ മൈദ പൊടിയാക്കാൻ 10 രൂപ 5 കിലോ മൈദ പൊടിയാക്കാൻ എത്ര പൈസ അറിയുന്നവർ ചെല്ലണ്ട ഉണ്ടണ്ട നിങ്ങൾ ആൻസർ അറിയുന്നവർ ചെല്ലണ്ട ഓക്കെ 5 കിലോ മൈദ പൊടിയാക്കാൻ അവിടെ ഒരു പെണ്ണിനെ കൊണ്ട് കൈ ബന്ധിച്ചിന് ബാലൻ ലത്തീഫ കൊണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കൊരു ആൻസർ വന്നില്ല നീല പറ
ഓക്കെ ഞാൻ ചെല്ലുന്നത് ഞാൻ എന്ത് കേട്ടെ നിങ്ങളെ 1 കിലോ മൈദ പൊടിയാക്കാന് 10 റുപ്യ, 5 കിലോ മൈദ പൊടിയാക്കാന് 50 റുപ്യ. അതിന്റെ ആൻസർ അവിടെ കറക്റ്റ് ചെല്ലറ ബാ ബാ എന്താവില്ല അത് കേൾക്കണ്ടേ? നിന്റെ പേരെന്ത്? നിന്റെ പേരെന്ത്? നിന്റെ പേര് ചെല്ലു. അഫ്ലാൻ എത്രാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു? 9ാം ക്ലാസ്സിൽ. ഏത് സ്കൂളിൽ? മനസ്സിലായ എന്ത് മൈദ പൊടിയാക്കാനില്ല, അത് പൊടി തന്നെ ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഒരു നല്ലൊരു ക്യാഷ് അവാർഡ് അഫ്നാന് നമ്മൾ ഫാറൂഖ് ബായ്ക്ക് നല്ലൊരു കൈയ്യടി എടുക്കാൻ നല്ലൊരു ക്യാഷ് അവാർഡ് അഫ്നാന്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഹലോ, നിങ്ങൾ ചില പോലെ ഞങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ചില പോലെ നിങ്ങളുണ്ടേക്കാം. കാത്തക്ക് പോണോ? കാത്തക്ക് പോണോ? കീഴെ പോലാ.
Like
മനവി ഫാത്തിമത്ത് സുഹ്റ ബീബി ഫാത്തിമയുടെ ഓമനപുത്രി ഫാത്തിമത്ത് സുഹ്റ മുത്ത് ഹലീമിൻ്റെ ഉത്തമ മനവി ഫാത്തിമത്ത് സുഹ്റ ബീബി ഫാത്തിമത്ത് സുഹ്റ നാളെ സ്വർഗ പൂന്താവനത്തിൽ നാരികൾ ഹൂറിലിങ്ങളുമൊത്ത് നാളെ സ്വർഗ പൂങ്കാവനത്തിൽ നാരികൾ ഹൂറിലിങ്ങളുമൊത്ത് സത്യഗുണത്തിലൊരു ഉത്തമ മാതൃക ഫാത്തിമത്ത് സുഹ്റ ബീബി ഫാത്തിമത്ത് സുഹ്റ മുത്ത് നബിയുടെ ഓമനപുത്രി ഫാത്തിമത്ത് സുഹ്റ മുത്ത് ഹലീമിൻ്റെ ഉത്തമ മനതിൽ ഫാത്തിമത്ത് സുഹ്റ ബീബി ഫാത്തിമത്ത് സുഹ്റ മാറിലണിഞ്ഞ് വളർത്തിയ ഓമന മാറിയ ഹുസൈനോരെ വളർത്തിയ ഓമന മാറിയ ഹുസൈനോരെ സത്യഗുണത്തിലൊരു ഉത്തമ മാതൃക ഫാത്തിമത്ത് സുഹ്റ ബീബി ഫാത്തിമത്ത് സുഹ്റ മുത്ത് നബിയുടെ ഓമനപുത്രി ഫാത്തിമത്ത് സുഹ്റ മുത്ത് ഹലീമിൻ്റെ ഉത്തമ മനതിൽ ഫാത്തിമത്ത് സുഹ്റ ബീബി ഫാത്തിമത്ത് സുഹ്റ ഗുണമണിയായ റസൂലല്ലാഹ് തണിപകലും ദുരനൂറുല്ലാഹ് ഗുണമണിയായ റസൂലുള്ളാഹ് തണിപകലും ദുരനൂറുല്ലാഹ് പരനബിയ ഹബീബല്ലാഹ് ഇറയോന്റെ കനിയെ സല്ലല്ലാഹ് ഗുണമണിയായ റസൂലുള്ളാഹ് തണിപകലും ദുരനൂറുല്ലാഹ് പരനബിയ ഹബീബല്ലാഹ് ഇറയോന്റെ കനിയെ സല്ലല്ലാഹ് മദിമത്തെ തൂതിട്ടുള്ള മലരല്ലേ പരിശുദ്ധ പദോളി കതറല്ലേ മദിമത്തെ തൂതിട്ടുള്ള മലരല്ലേ പരിശുദ്ധ കതിരൊളി പതിരല്ലേ പരിമള സുഗന്ധിയിലക്കാവല്ലേ പെരിയോന്റെ കുതിശീലമയിലല്ലേ ഗുണമണിയായ റസൂലുള്ളാഹ് തണിപകരം ഗുരുനൂറുള്ളാഹ് പരനബിയ ഹബീബുള്ളാഹ് ഇറയോന്റെ കനിയെ സല്ലല്ലാഹ് മർഹബായ നൂറഹൈനി മർഹബായ ദതൽ ഹുസൈനി മർഹബ മർഹബ നൂർ മുഹമ്മദ് മർഹബ 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 ഗുണമണിയായ റസൂലുള്ളാഹ് തണിപകലും ഗുരുനൂറുള്ളാഹ് പരനബിയ ഹബീബല്ലാഹ് ഇറയോന്റെ കനിയെ സല്ലല്ലാഹ് തിരുത്വാഹ മൂത്ത് റസൂലുള്ളാന്റെ കരുണാത്ത പൂമാകളായ നല്ല സുരലോകരാണി ഫാത്തിമാന്റെ സരപേറും കല്യാണ ചേരി ചൊല്ലാഘോഷം നടത്തിയില്ല മൈലാഞ്ചി നീട്ട് ചുകപ്പിച്ചില്ല റസൂലുള്ളാന്റെ കരുണാത്ത പൂമാകളായ നല്ല ൂതിയിലെങ്കി തിളങ്ങുന്ന ബദീരീങ്ങളെ ഹുസൈനോടെ പൊരുതിയ സഹാബാക്കളെ ൂതിയിലെങ്കും തിളങ്ങുന്ന ബദീരീങ്ങളെ ഹുസൈനോടെ പൊരുതിയ സഹാബാക്കളെ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിൻ പൊരുളുകൾ പൊരിഞ്ഞ് പരിപൂർണ റസൂലിന്റെ പിന്നിൽ അടിയുറച്ച് പരിശുദ്ധ തൗഹീദിന്റെ വെള്ളക്കോടി പിടിച്ചാവർ മരുഭൂമിൽ കുതിച്ചു ചാടി പ്രിയപ്പെട്ട ഇസ്ലാമിൽ നേടി സൂര്യലോകമാണിഹോരിൽ നിശാനികളെ സുഖം നൽകാൻ പുരുഷനിക്കുള്ള മകനെ വാടിപ്പെട്ടോ പ്രണയുന്നാലേ മകനെ പൂ
ജമാലോടിപ്പോ ربي جن الله ما في قلبي خير الله نور محمد صلى الله لا إله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلب محمد صلى الله لا إله لا إله إلا الله الله തിരുനൂറാലേ അഹ്മദ് നബിയിലും സിരമാലേ സല്ലല്ലാത്തും നിനക്കാലേ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ഹസ്ബി റബ്ബി ജല്ലല്ലാഹ് മാ ഫീ ഖൽബി ഖൈറുല്ലാഹ് അല്ലാഹു നൂർ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് അല്ലാഹു തിരുനൂറാലേ അഹ്മദ് നബിയിലും സിരമാലേ സല്ലല്ലാത്തും നിനക്കാലേ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ഹസ്ബി റബ്ബി ജല്ലല്ലാഹ് മാ ഫീ ഖൽബി ഖൈറുല്ലാഹ് നൂർ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് റബ്ബി ജല്ലല്ലാഹ് മാ ഫീ ഖൽബി ഖൈറുല്ലാഹ് നൂർ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്
ನಮ್ಮಗಳಿಗೆ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ನೇತಾಡುವವರು, ಆ ಸರಳಿನಲ್ಲಿ ನೇತಾಡುವವರೆಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ನಮ್ಮದು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕು. ಕೋಟೆಪುರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದಂತ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಹೊಸಕುರಲ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಶಿಸ್ತುಮಯವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡುವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿಮಗಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕುರ್ಚಿಗಳು ಖಾಲಿ ಇದೆ, ಚೇರ್ಸ್ ಖಾಲಿ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೋಟೆಪುರ ನಾಗರಿಕರ ಪರವಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅತ್ಯುನ್ನತ ಎರಡನೇ ಹುದ್ದೆಯಾದ ವಿಧಾನಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿರುವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸದನ ವೀರನಾಗಿರುವ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಅವರ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೋಡಿ ಮತ್ತು ಕೋಟೆಪುರ ನಾಗರಿಕರ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದರ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನ ಹೊಸಕುರಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಮೂಲಕ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ನಡೆಯುವಂತ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಾಧನೆಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಾಧಿಸುವ ಛಲ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬೇಕು ಎಂಬ ನಾಣ್ಣುಡಿಯನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿದ, ತನ್ನ ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯದಿಂದ ಸದನ ವೀರನಾಗಿರುವ, ಸಹೋದರತೆ, ವಿನಯತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದಿಂದ ಕರುಣಾಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಇಡೀ ನಮ್ಮೂರಿನ ಜನತೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊಸಕುರಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬಿನ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಊರಿನ ಜನತೆಯು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಆಸೀನರಾಗುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಾಗರ
ಉಳ್ಳಾಳ ಕೇಂದ್ರ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿಯ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ಹಾಜಿಯವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮರೆಯಬೇಡನಿ ತುಂಬಿಕೋ ಮನದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಕಾಲವು ಕಲಿಸುವ ಪಾಠವ ಮರೆಯಬೇಡನಿ ತುಂಬಿಕೋ ಮನದಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೋ ನಾಳೆಗೋ ಮುಂದಿನ ಬಾಳಲಿ ಗೆಲ್ಲುವಂತ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ದಾರಿದೀಪ ನಿನಗೆ ಅನುಭವ ನೀನಾಗಲಿ
ಕೋಟೆಪುರ ನಾಗರಿಕರ ವತಿಯಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯುನ್ನತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾದಂತಹ ವಿಧಾನಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಸದನ ವೀರನಾದ ಸಾಧಿಸುವ ಛಲ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬೇಕು ಎಂಬ ನಾಣ್ಣುಡಿಯನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿರುವ ವಿನಯತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದಿಂದ ಕರುನಾಡ ಮಾಣಿಕ್ಯನಾಗಿರುವ ನೇರ ನಡೆ ನುಡಿಯಿಂದ ಸರದಾರನಾಗಿರುವ ತನ್ನ ನಿಷ್ಕಲಂಕ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಭಿಮಾನದ ಸಂಕೇತ ಜನಾಬ್ ಯುಟಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಫರೀದ್ ರವರನ್ನ ಅಭಿನಂದಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳಾಲದ ಕೋಟೆಪುರದ ಜನತೆಯು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸಾಧಾರಣ 5 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವಂತ ಆ ಸುಸಂದರ್ಭವು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನ ಹೊಸಕುರಲ್ ಚಾನೆಲ್ ತನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನ ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸುಸಂದರ್ಭ ಉಳ್ಳಾಳದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಭಿಮಾನದ ಸಂಕೇತವೂ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋರುವ ಜನಾಬ್ ಎಚ್.ಕೆ. ಖಾದರ್, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಫಿಶ್ ಮೀಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಉಳ್ಳಾಲ, ಇವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಸಭಿಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ತಮಗಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೊಳಿಸಿದಂತ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗುವಂತೆ ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಂದು ಕೋಟೆಪುರ ನಾಗರಿಕರು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೊಳಿಸಿದ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಜನಾಬ್ ಯುಕೆ ಅಬ್ಬಾಸ್, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕೋಟೆಪುರ ಜುಮಾ ಮಸ್ಜಿದ್, ಜನಾಬ್ ಯುಕೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕೋಡಿ ಜುಮಾ ಮಸ್ಜಿದ್, ಹನೀಫ್ ಹಾಜಿ, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ದರ್ಗಾ, ಜನಾಬ್ ರಶೀದ್ ಹಾಜಿ, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಳ್ಳಾಲ ದರ್ಗಾ ಶರೀಫ್, ಸನ್ಮಾನ ಶ್ರೀ ಸದಾನಂದ ಬಂಗೇರ, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಗವೀರ ಸಂಘ, ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಮೋನು, ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಳ್ಳಾಲ ದರ್ಗಾ, ಮಹಮೂದ್ ಹಾಜಿ, ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಹಾಜಿ ಕೋಟೆಪುರ, ಹಾಜಿ ಖಾದರ್ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಸಪ್ಲೈಸ್, ಪುಡಿಮೋನು ಹಮ್ಮಬ್ಬ ಕೋಟೆಪುರ, ಅಬೂಬಕರ್ ಕೋಟೆಪುರ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು ಉಳ್ಳಾಳ ದರ್ಗಾ, ಎಚ್.ಕೆ. ಖಾದರ್, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಫಿಶ್ ಮೀಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಉಳ್ಳಾಳ, ಇಬ್ರಾಹಿಂ ತೋಟ, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ತೋಟ ಮಸ್ಜಿದ್, ಹಸೈನಾರ್ ಯುಎಸ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಯುಎಸ್ ಅಬೂಬಕರ್ ಹಾಜಿ ಡ್ರೈ ಫಿಶ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಉಳ್ಳಾಳ, ಯುಕೆ ಯೂಸುಫ್ ವೈಎಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಹಮೀದ್ ಕೋಡಿ ಕುഞ്ഞിಮೋನು, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೂಸಾ ಯುಕೆಎಫ್, ಇವರೆಲ್ಲರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಟೆಪುರದ ನಾಗರಿಕರು ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಫರೀದ್ ರವರನ್ನ ಸನ್ಮಾನಿಸುವಂತ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆಯನ್ನ ನಾವು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸುವಂತೆ ಕೋಟೆಪುರ ನಾಗರಿಕರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ವಿನಂತಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ഒരു ചോദ്യം കേശവാടുണ്ട്. അറിയുന്നവർ പെട്ടെന്ന് സ്റ്റേജിൽ വരണോ? ഒരു ചോദ്യം.
ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിരുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ UT ഖാദർ സാഹിബ് എത്ര വോട്ടിനാണ് വിജയിച്ചത്? ഇവിടെ വന്നിട്ട് പറയണം കേട്ടോ, ഇവിടെ വന്നിട്ട് ആൻസർ പറയണം. പ്രിയപ്പെട്ട UT ഖാദർ സാഹിബ് എത്ര വോട്ടിനാണ് വിജയിച്ചത്? എത്ര വോട്ടിന്റെ ലീഡിനാണ് വിജയിച്ചത്? ഇവിടെ വന്നിട്ട് പറയണം കേട്ടോ.
കറക്റ്റ് ചെന്നാള് നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടുണ്ടാ വെല്ലാള മാതിരി ബന്ധിക്കാൻ 22,197 ആണോ 2,000 20,000 997 സീനിയർ നേതാക്കന്മാരെല്ലാം ഇരുന്നിട്ടുണ്ടോ? കറക്റ്റാ? അല്ല 22,197 നമ്മക്കെന്നെ കൺഫ്യൂസ് ആയിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ഖാദർ സാർ വരുന്നുണ്ട്, കറക്റ്റ് കേൾക്കാം നമുക്ക്. 22,790 കറക്റ്റാ? കറക്റ്റാ? കറക്റ്റ്. നല്ലൊരു കൈയടി അടിക്കും. ഓക്കെ ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ വന്ന ഒരു ഗായകന്റെ ഒരു പാട്ടുകാരന്റെ സ്കൂട്ടിന്റെ ചാബി കാണുന്നില്ല. ഒരു സ്കൂട്ടിന്റെ ചാബി ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്തിട്ടൂടെ നമ്മുടെ സ്റ്റേജിൽ കൊടുന്ന് തരണം. സ്കൂട്ടിന്റെ ചാബി, സ്കൂട്ടറിന്റെ ചാബി ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ദയവ് ചെയ്ത് ഇവിടെ കൊടുന്ന് തരണം. ഓക്കെ, ഖാദർ സാഹിബിനെ നമ്മൾ കാത്തുകൊണ്ടുണ്ടോ? ഇപ്പൊ വരും എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ 4 പാട്ട് എന്തായാലും ഇന്നൊരു പാട്ടും കൂടെ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ಇಸ್ ಗುಡ್, ಪಳೆಯ ഒരു ಕನ್ನಡ ಪಾಠ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸ್ಕೂಟಿಯ ಚಾಬಿ ಕೀ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ತಲುಪಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.
ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ 2ನೇ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಹುದ್ದೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಫುಲ್ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಆಡಿಯೋ ಹೋಗ್ಬೋದು. शुरू कभी मुझे नजर जरूर चलिए
ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ವಿಜಯಿಯಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಯುಟಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಫರೀದ್ ರವರನ್ನ ಕೋಡಿ ಮತ್ತು ಕೋಟೆಪುರ ನಾಗರಿಕರು ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಯುಕೆ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೋಟೆಪುರ ಜುಮಾ ಮಸ್ಜಿದ್, ಯುಕೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೋಡಿ ಜುಮಾ ಮಸ್ಜಿದ್, ಹನೀಫ್ ಹಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಳ್ಳಾಳ ದರ್ಗಾ,
ಇಂದು ಮಾನ್ಯ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಫರೀದ್ರವರನ್ನ ಗೌರವಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಸಭಿಕರು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಿಂತುಕೊಳ್ಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಯಾರು ಹೊರಗೆ ಬರುವಂತ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಆಸನರಾಗಬೇಕು. ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾತ್ರ ಸಭಾಂಗಣದ ಮುಂದೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೊಳಿಸಿದ
मोहम्मद प्रेसिडेंट कोड़ी जुमा मस्जिद, जनाब हनीफ हाजी प्रेसिडेंट उल्लाल दरगाह शरीफ, रशीद हाजी ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಳ್ಳಾಲ ದರ್ಗಾ ಶರೀಫ್, ಸದಾನಂದ ಬಂಗೇರ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಗನೀರ ಸಂಘ, ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಮೋನು ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಳ್ಳಾಲ ದರ್ಗಾ ಶರೀಫ್, ಮಾಮೂದ್ ಹಾಜಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಹಾಜಿ ಕೋಟೆಪುರ, ಹಾಜಿ ಖಾದರ್ ಯಮರಿಗಿರಿ ಸಪ್ಲೈಸ್, ಪರಿಮಾನು ಹನ್ನಪ್ಪ ಕೋಟೆಪುರ, ಅಬೂಬಕರ್ ಕೋಟೆಪುರ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು ಉಳ್ಳಾಲ ದರ್ಗಾ, ಎಚ್ ಕೆ ಖಾದರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಫಿಶ್ ಮೀಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಉಳ್ಳಾಲ, ಇಬ್ರಾಹಿಂ ತೋಟ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ತೋಟ ಜುಮಾ ಮಸ್ಜಿದ್, ಹಸೈನಾ ರಿಯಾಜ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್, ಯುಎಸ್ ಅಬೂಬಕರ್ ಹಾಜಿ ರೈಫಿಶ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಉಳ್ಳಾಲ, ಯುಕೆ ಯೂಸುಫ್ ವೈಎಚ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಹಮೀದ್ ಕೋಡಿ, ಕುಂಜಿಮೋನು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೂಸಾ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರು. ಆದ್ದರಿಂದ ವೇದಿಕೆ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಕಾರಣ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮಗಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೊಳಿಸಿದ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದರ ಒಳಗೆ ಇರುವವರು ಎಲ್ಲರೂ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟಕರು ದೊಡ್ಡದವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಬನ್ನಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಅಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಹಿಂದೆ ಬನ್ನಿ ಪ್ಲೀಸ್. ನೋಡಿ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಉಳಿದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಳಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹೆಸರು ಕರೆದವರು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದವರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬನ್ನಿ. ಸಾಧನೆಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಆರ್ಥಿಸುವ ಛಲ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬೇಕು ಎಂಬ ನಾನುಡಿಯನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ವಾಚಾತುರ್ಯದಿಂದ ಸದನ ವೀರನಾಗಿ ಸಹೋದರರೇ ವಿನಯತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದಿಂದ ಕರುನಾಡ ಮಾನವನಾಗಿರುವ ನೇರ ನಡೆ ನುಡಿಗಳಿಂದ ನಮ್ಮೂರ ಸರದಾರನಾಗಿರುವ ನಮ್ಮೂರ ದೊರೆ ತನ್ನ ನಿಷ್ಕಳಂಕ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಎರಡನೆಯ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯಾದ ವಿಧಾನಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿರುವ ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸದಸ್ಯರಾದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯದ ಧ್ವನಿಯಾದ ಜನಾಬ್ ಯುಟಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಫರೀದ್ ಅವರಿಗೆ ಕೋಟೆಪುರ ನಾಗರಿಕರ ವತಿಯಿಂದ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಧಾರಣ 5 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಈಗಿನವರೆಗೆ ನಮ್ಮೂರ ಸರದಾರನ ಆಗಮನಕ್ಕೆ ಕಾದು ನಮ್ಮೂರ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸರದಾರನಿಗಾಗಿ ಜೋರಾಗಿ
ದಿವಸ ಈ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಾಯಕವಾದಂತಹ ದಿವಸ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಜನರು ಯಾವುದೇ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲದೆ ಶಾಂತಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಬಾಳಿ ಬದುಕಿದಂತಹ ಉಳ್ಳಾಲವು ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಹಿರಿಯರಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿದಂತಹ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವು ಇಲ್ಲಿನ ಜನರ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸವು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಈ ರೀತಿಯ ಶಾಂತಿಯ ನೆಲೆಯೀಡಾದ ಉಳ್ಳಾಲಕ್ಕೆ ಊಟಿ ಖಾದರ್ರಂತಹ ಸಮರ್ಥ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವುದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರ ಭಾಗ್ಯವಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ತಂದೆಯವರಾದ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಹಾಗೆಯಂತೆ ಕರೆದವರ ಇದರ ನಂತರ ಸತತವಾಗಿ 4 ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅನಂತರ ಆಹಾರ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬಯಸಿದಂತಹ ಊಟಿ ಖಾದರ್ ಅವರು ಇದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದಂತಹ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಅಪಪ್ರಚಾರಗಳನ್ನು ಸುರಿಮಳೆಯನ್ನೇ ಎದುರಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಚಂಡ ಬಹುಮತದಿಂದ ಎದುರಿಸಿ ಸೋಲಿನ ಪ್ರಧಾನ ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈಗ ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ನೇತೃತ್ವದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿ ಉಳ್ಳಾಲದ ಹೆಸರಿಗೆ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೋಡಿಕೋಟಪುರದ ನಾಗರಿಕರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸುವ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಾಗ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಅವರಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ವಹಿಸಿದಂತಹ ಕೋಟೆಪುರ ಜಮಾ ಮಸೀದಿ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಘಟಕರು ಅವರಾದ ಯುಕೆ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅವರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಸಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಕೋಡಿ ಜಮಾ ಮಸೀದ್ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಯುಕೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಸಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಅಜ್ಮೀರ್ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಹನೀಫ್ ಹಾಜಿ ಅವರು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿಯೂ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿಯೂ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿಯೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ದರ್ಗಾ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 7 ವರ್ಷ ಕಾಲ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಹ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದಿವಂಗತ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಹಾಜಿ ಅವರ ಸುಪುತ್ರರು ಕೋಟೆಪುರ ಜಮಾ ಮಸೀದಿಯ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಯುಕೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹಾಜಿ ಅವರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ದಿವಂಗತ ಹೊರಗೆರೆ ಮಹಾರಾಜ ಅವರ ಸುಪುತ್ರರು ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಾದಂತಹ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಹಾಜಿ ಅವರು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಹ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೋಟೆಪುರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕುಟುಂಬವಾದ ಹನುಮಂತರವರ ಸುಪುತ್ರರು ಸರ್ವೇಶ್ವರವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಆದಂತಹ ಯುಕೆ ಪರಮೇಶ್ವರವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಹ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ದರ್ಗಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಿರಿಯರಾದಂತಹ ಅಬೂಬಕರ್ ಅವರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಹ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದಿವಂಗತ ಹಸನ್ ಹಾಜಿ ಅವರ ಸುಪುತ್ರರು ಕೃಷ್ಣಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಎಚ್ ಕೆ ಖಾದರ್ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ
ಆಸೀನರಾದಂತಹ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಾದಂತಹ ಯುಕೆಎಸ್ಸಿಗರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೂಸಾರ್ ಅವರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಸಹ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ನಾಜಿಮ್ ಅವರು, ಅಬ್ದುಲ್ ಲತೀಫ್ ಹಾಜಿ ಅವರು, ಅನಿಲ್ ಸೋಲಾರ್, ನವಾಜ್ ರವರು, ಫಯಾಜ್ ರವರು, ಅವರನ್ನು ಸಹ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಸ್ರಫ್ ಕೋಡಿ, ಸದಕತ್ ಕೋಟೆಪುರ, ನಜೀರ್ ಕೋಡಿ, ಫಾರೂಕ್ ಕೋಟೆಪುರ, ಶರೀಫ್ ಕೋಡಿ, ಇವರನ್ನು ಸಹ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಗರ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕೆ ಹುಸೇನ್ ಕರಿಮಂಡ್ರವರು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಸಹ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಅವರು ಸಹ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಸಹ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸುಂದರ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಶಹೀದ್ ಮದನಿ ಶಾಲೆ ಹಳೆಕೋಟೆ ಇದರ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರಾದಂತಹ KMK ಮಂಜನಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೊಂದಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದವರು, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಕಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ, ಮಾಧ್ಯಮದವರಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಸಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ, ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸಮಯಾಭಾವದ ಕಾರಣದಿಂದ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅಸಹಾಯಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಈ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ನನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದಂತ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಎ.ಕೆ.
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಹುಸೇನಾರ್ ಅವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಉಳ್ಳಾಲ ದರ್ಗದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ಆಗಿರವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕೋಟೆಪುರದ ಮಸೀದಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಅಬ್ಬಾಸ್ ರವರೇ, ಕೋಡಿ ಮಸೀದಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಮಸೂದ್ ಆಗಿರವರೇ, ತೋಟ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರವರೇ ಹಾಗೂ ಎಸ್ ಕೆ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರೇ, ಇನ್ನಿತರ ಎಲ್ಲ ಲೀಡರ್ನವರು ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಹೋದರರು ಸಹೋದರಿಯರು, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳಾಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ 5ನೇ ಬಾರಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದಂತಹ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಸರ್ ಅವರು, ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಉಂಟು ಈ ಸಾರಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವುದು ಅವರು ಉಳ್ಳಾಲದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ 4 ಕೋಟಿಯ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ, ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆಯ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 224 ಶಾಸಕರಿದ್ದರು. ಉಳ್ಳಾಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾಕ್ಷರಂತಹ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ 224 ಯಾರಿಗೂಡ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ, ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ. 2013ರಲ್ಲಿ ಸಚಿವರಾಗಿ, ಇಂದು 2023ರಲ್ಲಿ ಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹರಿಕಾರೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನಿರುವುದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಸೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆಗೆ. ಅದು ಯಾವ ಆಸೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ಕಿರೀಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಆ ಕಿರೀಟವೇ ಈ ಉಳ್ಳಾಲದ ಹಳೆ ಕಾಲದ ಚೆರುತ್ತೂರು ಎಂಬ ರಸ್ತೆ, ಹೈವೇ. ಅದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕೋಟೆಪುರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೊಸ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನು ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಯೊಂದಿಗೆ ತಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹ್. ಇದೀಗ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುವ ಆಶೆ ಬಹುಶಃ ಉಳ್ಳಾಲದ ಜನತೆಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಿಎಂ ಮೋದಿಯವರ ರಾಮತಿನಿಂದ ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ಆಗಿಯವರು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಸಭಾಪತಿಗಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಸಭಾಪತಿಯವರ ಕುರಿತು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇದೆ. ಯಾಕಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನನಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಮೊನ್ನೆ ಉಳ್ಳಾಲದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳಾಲ ಪೌರ ಸಮಿತಿ ಬೇಲಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸನ್ಮಾನ ನಡೆಯಿತು. ಇದೀಗ ಪುನಃ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಟೆಪುರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತ ಈ ಕೋಟೆಪುರದ
ಅವರು ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದ ಆ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಕಾಗಲಿ ಅಲ್ಲ. ಈ ಸನ್ಮಾನ ಕೂಡ ಸನ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಮಾಡಿದಂತ ಕೆಲಸ, ಅವರು ನುಡಿದಂತೆ ಮಾಡಿದಂತ ಆ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಜನರು ಯಾವತ್ತೂ ಹಾಗಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಹನೀಫಾಜ್ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರು, ಶರವತ್ತೂರು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಮಂಗಳೂರು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವರ ಕನಸಿನ ಕೂಸು ನಾವು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅತಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಮುಗಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಶ್ವತವಾದ ತಮ್ಮ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಒಂದು ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ತಾವು ಮುಂದಾಗಿ ಇರುವುದರಿಂದ ನಾನು ನೆನೆಸಿದ್ದೇನೆ, ಅದನ್ನು ಅತಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಕೋಟೆಪುರ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಮಣ್ಣು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯುಟಿ ಫರೀದರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, BM ಇದಿನವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ಅಥವಾ ಗಜಾನನ ಪಂಡಿತರ ಕೂಡ ಉಳ್ಳಾಲ ಕೋಟೆ ಬರೆಯಿಂದ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರಕಾರಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಉಳ್ಳಾಲದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೈಕಿ ಕೋಟೆಪುರ ಒಂದು ಜಾಗ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಸಿವಿಗೆ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಊರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. 50 ವರ್ಷಗಳ ಈ ಕೋಟೆಪುರದಲ್ಲಿ ಸುಣ್ಣದ ಗೂಡುಗಳಿದ್ದು ಸುಣ್ಣದ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿದ್ದು ನೂರಾರು ಮಂದಿ ಕೆಲಸಗಾರರು ಉಳ್ಳಾಲದ ಆಸುಪಾಸಿನ
ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಮನೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೂಲಿ ನಾಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಅದರ ನಂತರ ಈಗ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಬಂದರಾಗಿ 160 ಮಂದಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿರುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರದ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಬೆಳಗಿ ಬಂತು. ಇದೀಗ ಎಲ್ಲವೂ ಹೋದಾಗೆ ಏನು ಈಗ GPS ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಹನ ನೋಡ್ತೇವ ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿಶ್ ಮೀಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಇಡೀ ಉಳ್ಳಾಳದಾಗ ಯಾವ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಕೋಟೆ ಬರದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹಿಂದೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಸರಕು ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಲಾಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಥವಾ ನಾವು ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ವಿವಿಧ ಸರಕು ಸರಬರಾಜುಗಳು ಬೊಂಬೈ, ಗುಜರಾತ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಂಜಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಇಲ್ಲಿ ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೂಪದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಾಟ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ತಾಂಡೇಲ್ಗಳು ಅಂತ ಇದ್ರು, ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ಅಂತ ಇದ್ರು, ಉಮ್ಮರಬ್ಬ ಅಂತ ಇದ್ರು, ಉಳ್ಳಾಳದವರು. ಅವರು ಯಾವುದೇ GPS ಇಲ್ಲದೆ ಬರೇ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಬೆಳದಿಂಗಳ ಆ ಒಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಹೋಗುವಂತ ರೀತಿ, ಅವರು ದೂಡಿದಂತ ರೀತಿ ಅದು ಉಳ್ಳಾಳದ ಕೋಟೆ ಪರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲುವಂತ ಕೀರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಅದರ ನಂತರ ಬೋಟ್ ಫಿಶಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಆಗಲೂ ಕೂಡ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಬೋಟ್ ಬೇರೆ, ಮದೀನಾ ಬೋಟ್ ಬೇರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೋಟ್ಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆದವು. ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ದುಡಿಯುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಯಿತು. ದೂರದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ರತ್ನಗಿರಿಯಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 300 ಬೋಟ್ಗಳಷ್ಟು ಸುಮಾರು 3000 ಮಂದಿ ಬಂದು ಬದುಕುವಂತ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಈ ಕೋಟೆಪುರ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕೋಟೆಪುರಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ, ಈ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಚಾರಗೊಂಡು ಪ್ರಾರಂಭವಾದಂತಹ ಶಾಸಕರುಗಳ ಪೈಕಿ ಯಾರಿಗೂ ಸಚಿವರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ದುವ್ವದಿಂದ ಕಳೆದ 5 ಬಾರಿಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಬಂದು ಇದೀಗ ಸಭಾಪತಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೂಡ ತನ್ನ ಮೈಗೇರಿ ಹೇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಹೆದರಿಕೆ ಇತ್ತು, ಸಭಾಪತಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ನಾವೀಗ ನೋಡುವಾಗ ಸಭಾಪತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಸಭಾಪತಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಮೊದಲಿಗಿಂತಲೂ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂಥದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಅಪಪ್ರಚಾರ, ಯಾವುದೇ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗೀಚೆಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಭಾಪತಿಯವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ದುವಾ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಈ ಸನ್ಮಾನವು ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಸನ್ಮಾನವಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಹು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಪ್ರೀತಿಯ ಸನ್ಮಾನ ಆಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಉಳ್ಳಾಳದ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೋಟೆಪುರದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಎಳೆಯಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿಟ್ಟಿಯಂತ ಹಾಜಿ ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ಅವರಿಗೆ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಸಪ್ಲೈಸ್ನ ಮಾಲಕರಾದಂಥ ಹಾಜಿ ಖಾದರ್ ಅವರು. ಕೋಟೆಪುರ ನಾಗರಿಕರು ಏರ್ಪಡಿಸಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ನಗುಮುಖದ ಕಣ್ಮಣಿ, ತಂದೆಗೆ ತಕ್ಕ ಮಗ ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ತೆಗೆದಂತಹ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಶಾಸಕರಾಗಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರಾದ UTK ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಮೊದಲನಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ. UT ಖಾದರ್ ಅವರ ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಉಳ್ಳಾಲ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 2,18,000 ವೋಟರ್ಸ್ ಇದ್ದರು. ಎಲ್ಲ ವೋಟರ್ಸರಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಯಾರಂತೇಳಿ ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇವರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2,18,000 ಜನರ ಎಲ್ಲರ ಮುಖ ಪರಿಚಯ ಅವರಿಗೆ ಇದೆ.
ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಂತಾಗ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಮೊಹಮ್ಮದನಾಗಲಿ ಶಂಕರನಾಗಲಿ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಅವ ಯಾವ ಜಾಗದಿಂದ ಓಟ್ ಹಾಕಲಿಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ವಿಷಯ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರು ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಎಂದು ಕರೆಯುವಂತಹ ಆ ಸನ್ನಿವೇಶನವನ್ನು ಮೊನ್ನೆ 2-3 ಸಲ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಶಾಸಕರು ಅವರ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ನಾನು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್ ದರ್ಗಾ ಜಿಯಾರತಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ರೂಮ್ ಮಾಡಿದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ 9:30 ಗಂಟೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಬಲ್ಲಿ ಕೂತು ನಾವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ನಮ್ಮಂತಹ ಜಿಯಾರತಿ ಬಂದಂತಹ ಕೆಲವು ಜನ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಊರು ಯಾವುದಂತೇಳಿ. ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತೇಳಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅವರು ಎತ್ತಿದ ಒಂದು ಮಾತಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ UT ಖಾದರ್ನವರು ನಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭಾದ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಕೂಡ ಅದೇ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಳ್ಳಾಳದನವರು. ನಾವು ಉಳ್ಳಾಳದ ಜನತೆ ಅವರನ್ನು ಆರಿಸಿ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಹೆಸರಿನಿಂದ ನಮಗೆ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಆ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅವರು ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆರಿಸಿ ಬಂದಾಗ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಕೋಟೆಪುರದ ನಾಗರಿಕರು ಇದೇ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಬೋಟಿನ ಸಂಘವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದಂತಹ ಊರೇ ನಮ್ಮ ಈ ಕೋಟೆಪುರ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಕೋಟೆಪುರ ಕೋಡಿಯವರು ಏರ್ಪಡಿಸಿದಂತಹ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ನಿಮಗೂ ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ದೇವರು ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಲಂತೇಳಿ. ಆದರೆ ಅವರು ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ 6.5 ಕೋಟಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಡುವಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅವರ ನಡತೆ, ಸಹಾನುಭೂತಿ, ತಾಳ್ಮೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ವಿಷಯ. ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ಅಲ್ಲಾಹನು ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ. ಯಾವಾಗಲೂ ನೋಡಿದ್ರು ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗುವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಅವನ ಮುಖ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವತ್ತಿದ್ದಾನಂತೇಳಿ ಮುಖದ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಏಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ನಾನೇ ಆಗಲಿ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಖ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಡಿ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಕೇಳುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಎಂದೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರ್ಲುಲ್ಲೆ, ಎಂದ ಬಾರಿ ಟೆನ್ಷನ್ಲುಲ್ಲೆ. ಆದ್ರೂ ಇವರು ಹಾಗೆಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಯಾವಾಗಲೂ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಗುಮುಖ. ನಾನು ಅವರು ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಬಿರುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಗುಮುಖದ ಕಣ್ಮಣಿ, ತಂದೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಗ ಎಂಬ ಬಿರುದು. ಅವರು ತಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನು ತಂದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆದು ಅವರ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಕಲಿದಂತಹ ವಿದ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ತಂದೆಯವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ಅವರೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೇಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಕಾನೂನುವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತಹ ಅವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಡೆದಂತ ಘಟನೆ ಮೊನ್ನೆ ಅವರು ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು STM ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಂದಲ ಆದಾಗ ಊರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರಂತೆ.
ಆವಾಗ ಇವರು ಯಾರಂತೇಳಿ ಅವರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಅದು ಫರೀದರಾಕನ ಮಗ ಅಂತೇಳಿ. ಆಗಲೇ ಅವರ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆವಾಗ ಇವರ ಮನಸ್ಸಿಗಾಯ್ತು, ತಂದೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ತಂದೆಯವರು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಂತೇಳಿ. ಆದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಾನೂನುವಾಗಿ ನೀವು ಅವರು ಯಾವ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟೇ ಬಿಡಬೇಕು ಹೊರತು ನನ್ನ ಮಗ ಎಂದು ನೀವು ಬಿಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಿಂದ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡಿ ಬೆಳೆದಂತ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನೇ ಈಗಲೂ ಮಾಡ್ತಾರಂತೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ವಶಕ್ತ ಅಲ್ಲಾಹು ಅವರಿಗೆ ದೀರ್ಘಾಯುಷು ಆಫೀತನ್ನು ಕೊಡಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಅವರಿಗೆ ದೇವರು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಖಾದರ್ ಅವರಿಗೆ. ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಖಾದರ್ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಿದೆ, ನನಗೆ ಮತ ನೀಡಿದ ಮತದಾರರು ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತೆ. ಅದು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಅಲ್ಲ, ರಾಷ್ಟ್ರದಾದ್ಯಂತ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಹೆಸರು ಬರುವುದು ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಅವರದು. ಇದು ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಮಾತು ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ, ಅವರು ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ವಿನ್ ಆದಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳಾಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾನರ್ ಹರಿಯಲಾಯಿತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಉಳ್ಳಾಳದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಬ್ಯಾನರ್ ಹರಿಯಬಹುದು, ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬ್ಯಾನರ್ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿದೆ, ಆಗ ಉಳ್ಳಾಳದವರಿಂದ ಯಾರಿಂದಲೂ ಹರಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರದ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರಾಗಿ, ವಸತಿ ಸಚಿವರಾಗಿ, ಪೌರ ಆಡಳಿತ ಸಚಿವರಾಗಿ ಮರು ವರ್ಷದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ಕೀರ್ತಿ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಅವರದು ಅಂತೇಳಿ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್. ಇದೀಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜಕರಾದಂತ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೂಸಾರ್ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಕೂಡಿ ಕೋಟೆಪುರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುವಂಥ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಾದ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದು ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆನೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಪೂರ್ವಿಕರ ತ್ಯಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ. ಅದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದು ಹೇಳಿದರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ನ ಕೀ ಕೊಟ್ಟರೆ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 1 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಕಾಲದ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿತ್ತಂದರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಲ್ಲಾಪುರದಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ 5-6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಆವಾಗ ಕಲ್ಲಾಪಿನವರು ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಕಾಣುವ ಈ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು, ಈ ದೋಣಿಯಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇರೋದು, ಈ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ದಾಟಬೇಕು. ಆ ದಾಟುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 1 ಗಂಟೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಹೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಅವರು ದಾಟಬೇಕು. ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಹೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಆವಾಗ ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಈ 1 ಗಂಟೆ ಈ ಸಾಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದವನ್ನು ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಹಂಚುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದೋಣಿ ಅಂಬಿಕರು ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆರಿಗೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಹೆರಿಗೆ, ನಾವು ಅವಾಗ ಮೆಡ್ಬಾಯಿ ಅಂತೇವೆ. ಮೆಡ್ಬಾಯಿ ಬಂದು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡೋದು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆಲ್ಲ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಹೆರಿಗೆ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಇದು ಬಂದರೆ ಮೆಡಬಾಯಿ ಬಂದು ಒಂದು ಡೇಂಜರ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಏನೋ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೂಡಲೇ ನೀವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಆ ಮನೆಯವರು ಆ ದೋಣಿಯ ಅಂಬಿಕರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕದ ತಡ್ತಾರೆ.
ಈಗ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಹೆರಿಗೆಗೆ, ಇಲ್ಲದೆ ಡೇಂಜರ್ ಅಂತ ಮೆಡ್ಬಾಯ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಡ್ಬಾಯ್ ಅಂದರೆ ನರ್ಸು. ಆವಾಗ ಆ ಅಂಬಿಗ ಮತ್ತೊಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ 4 ಜನ ಒಟ್ಟಾಗಿ 4 ಜಲ್ಲ ಹಿಡಿದು ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಅವರು ನಾವು ಒಚ್ಚುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಒಚ್ಚುತ್ತಾ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿರುವ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿಯವರ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು, ಯಾರಿಗೆ? ಇದೇ ಅಂಬಿಗ ಈ ಪೊಂಗಾಯವರಿಗೆ. ಅವರ ಮನೆ ಕದವು ತಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಕರೆಸ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ವೆಲ್ಲಾಕ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಲೇಡಿ ಕೊಸನ ಅಂತ ಆಸ್ಪತ್ರೆ. ಆವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಹಿರಿಯವರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ ಮಾತು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಹೆರಿಗೆ ಬೇಕಾದರೆ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ರಕ್ತ ಬೇಕಾದರೆ ಆ ಕೊಡುವಂತಹ ಜನರ ಒಂದು ನಿಶಾನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಟ್ಟದ್ದು. ನಮ್ಮೊಂದು ಆಸೆ ಏನೆಂದರೆ, ಒಂದು ಮನವಿ, ಇದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಮಾಡಿ, ಈ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ನಿಶಾನಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರದೊಂದು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಶಾಸಕರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಅಸ್ಸಲಾಂ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೂಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಸನ್ಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಇದೀಗ ಕೋಟೆಪುರದ ನಾಗರಿಕರು ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಾಸಕರಿಗೆ, ನಮ್ಮೂರ ಸರದಾರನಿಗೆ, ನಮ್ಮ ದೊರೆಗೆ 2 ಮನವಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈಚೆ ಬನ್ನಿ ಪ್ಲೀಸ್. ರಿಂದ ನಾಗರಿಕರು ಕೋಟೆಪುರ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರದ ನಿವಾಸಿಗಳು ಇವರಿಗೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಮುದ್ರದ ಕೊರತೆ ಸಂಭವಿಸುವುದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅಪಾರ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ. 100 ಮನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಸಮುದ್ರ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ಇದ್ದರೂ ಸಮುದ್ರ ದಡದಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾದ ಬರ್ಮು ಹಾಗೂ ಕಲ್ಲುಗಳು ಸಮುದ್ರ ಪಾಲಾಗಿ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಾಶ್ವತವಾದ ತಡೆಗೋಡೆ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿಯ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಸರಕು ಸಾಗಾಟ ಮಾಡುವುದು ದೋಣಿಯವರಿಗೂ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸುವ ದೋಣಿಯವರಿಗೂ ಅಡೆತಡೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಂಗಳೂರು ದಂಡೆಯಿಂದ ನದಿ ಮೂಲಕ ಉಳ್ಳಾಲದ ಕೋಟೆಪುರ ರಾಂಚಿಜಟ್ಟಿ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಬೋಟ್ ದೋಣಿ, ಇಲ್ನೆಟ್, ಸರಕು ದೋಣಿ ತಂಗಲು ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ಕೋರಿಕೆ. 3ನೇದು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಕೋಟೆಪುರದಿಂದ ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿ ಮೂಲಕ ಬೋಳ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಈಗಾಗಲೇ ತಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಅದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿ ಈ ಭಾಗದ ಜನರ ಕನಸನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ. ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೋಟೆಪುರ ನಾಗರಿಕರ ಪರವಾಗಿ. ಇನ್ನೊಂದು, ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ವಿಧಾನಸೌಧ ಇವರಿಂದ ಸಮಸ್ತ ನಾಗರಿಕರು ಕೋಟೆಪುರ ಕಡಲ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಹಾನಿ ಉಂಟಾದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾನ್ಯರೇ, ಮಳೆಗಾಲ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಲ ಕೊರತೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಮುದ್ರದ ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿ ಅಪಾರ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಇವರಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನವಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸಮುದ್ರ ಕೊರತೆಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ತಡೆಗೋಡೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. 25 ಜನರ ಸಹಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನ ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತು ಸನ್ಮಾನಗೊಳ್ಳಲಿರುವಂತಹ ಕರುನಾಡ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಸದನ ವೀರ
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತ US ಅಬೂಬಕರ್‌ರವರೇ, ಶ್ರಮ ಉತ್ಪನ್ನ ಕೋಡಿ ಮಸೀದಿಯ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತ ಹಮೀದ್ರವರೇ, ಎಲ್ಲರ ಚಿರಪರಿಚಿತರಾಗಿರುವಂತ ಜುಬೇರಾಜರವರೇ, ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿ ಸಂಘರ್ಷದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಕರವರೇ, ನಮ್ಮ ಮಹೇಂದ್ರವರೇ, KMK ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರೇ, ನಜೀರ್ ಅವರೇ, ಹನೀಫ್ ಅವರೇ, ಅಶ್ರಫ್ ಅವರೇ, ಸಂತೋಷ್ ಅವರೇ, ಸತ್ತಾರ್ ಅವರನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯುವಕರನ್ನ ಅಶ್ರಫ್ ಅವರೇ, ಎಲ್ಲ ಕಾಳಿದಾಸನವರೇ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಮುಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಾತಿಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳೇ, ಹಿರಿಯರೇ, ಸೋದರ ಆಪ್ತಮಿತ್ರರೇ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಕೋಟೆಪುರದ ಮತ್ತು ಕೋಡಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಂತ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ, ಚುನಾವಣೆ ಆದ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಗೌರವಪೂರ್ವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾವು ತೋರಿಸಿದ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನಾವು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ ಋಣ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಬಹುಶಃ ಮೊನ್ನೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ನನ್ನನ್ನು ಶಾಸಕನಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಕಿರಿಕಿರಿಯ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೇರವಾಗಿ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅವಕಾಶ ನಾವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾದ ಮತ್ತು ಸಂಸದೀಯ ನಿಯಮಗಳ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ. ಆ ಒಂದು ಗೌರವವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗೌರವದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲಾಸ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸರ್ವ ಜನರಿಗೂ, ಹಿರಿಯರಿಗೂ, ಮಕ್ಕಳಿಗೂ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ, ಯುವಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ವೆಚ್ಚಿಸಿ ಬಹುಶಃ ಹೇಳುವುದು ಮಂದಸ್ಥಾನಗಳಿಂದ ಹೆಸರಿದೆ, ಅದು ನಮಗೆ ಈ ಸಲ ನಾವು ಒಂದು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಈ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ
ಈಗಾಗಲೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದ ಕಾರಣ 3ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ರಿವೈಸ್ ಬಜೆಟ್ ಬರುವ ಕಾರಣ ಅದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಯೋಜನೆ ಇವತ್ತು ಇರುವ ಕಾರಣ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಇದೆಲ್ಲ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿ ಮಾಡಬಹುದೆಂಬ ಆ ಸರ್ವೆ ಕೂಡ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಆಗ್ತದೆ. ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹುಲ್ಲಾಲ ಪ್ರದೇಶ, ಕೋಟೆ, ಮೊಗೇರ್ಪಟ್ಟಣ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗುವಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಸೊ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಡ್ರೆಜ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಬೋಟ್ ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು 4.5 ಕೋಟಿ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಈ ಸಲ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕಳಿಸಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈ ಬಜೆಟ್ ಆದ ನಂತರ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಚಾಲನೆ ಬರುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇವತ್ತು ಆಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಬಜೆಟ್ ಮುಗಿಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಯೋಜನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ 4-5 ಸ್ಕೀಮ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ 60,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕು, ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ತರು ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ರೂಪರೇಷೆ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಇಡೀ ಆಡಳಿತ ವೇಗ ಅದು ಮತ್ತೆ ಬರುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇವತ್ತು ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಚ್ಛಿಸುವಂಥದ್ದು. ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಊರವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದಿಷ್ಟೇ, ನೀವೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ತಾವು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ನಾನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮತ್ತು ನಿಯತ್ತು ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಾವು ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಸೋದರತೆಯ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ಇವತ್ತು ಆಗುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಆಗಬೇಕು. ಸೋದರತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯದ ಒಂದು ಸುಗಂಧ ಬಹುಶಃ ಅದು ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಕೋಟೆಪುರ ಮತ್ತು ಕೋಡಿಯಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಇವತ್ತು ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ಸೋದರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಜನಾಂಗ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಚ್ಛಿಸ್ತೇನೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಅದು ಇದಂತ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಹಾಳಾಗಿಕೊಂಡು ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಧಾನ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಂಥ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ಆಗ್ತದೆ. ಸಾಮರಸ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರೀ ನೀವು ರಾಜಕಾರಣಿಗೆ MLAಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಆಗುದು, ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೆಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸದಸ್ಯರು, ಹಿರಿಯರು, ಕಿರಿಯರು, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯರು, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮುಖಂಡರು, ಯುವ ಜನಾಂಗ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ನಾವು ಸಾಮರಸ್ಯದ ಜೀವನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೋದರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದ ಜೀವನ ಮಾಡುವಂತಹ ಏನು ನಿಮ್ಮೊಂದು ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದೆಯಾ ಅದನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ನೀವು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಚ್ಛಿಸ್ತೇನೆ. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ದೇಶವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡೊಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ, ನನ್ನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಕೂಡ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಮಗನನ್ನು ಕೂಡ ದೂರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ದೋಸ್ತ ಅವರಿದ್ದ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಿತ್ರರಾಗಿದ್ದರು ಕೂಡ ಈಗ ನಮಗೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕೋಪದಿಂದ ಇರುವಂಥ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ಆಗಿದೆ. ಚುನಾವಣೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ನೀವು ಯಾರು ಕೂಡ ಕೋಪದಿಂದ ಇರುವಂಥ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ಮಾಡಬೇಕು. ಕೋಟೆಪುರದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರು ನೋಡುವಾಗ ತಮ್ಮ ನೆಗಡಿಕೊಂಡು ಸಂತೋಷ ಇರುವಂಥ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇವತ್ತು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರೀತಿ ಆಗುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇವತ್ತು ಆಗುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗೇನವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಅವ್ರು ತಪ್ಪು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು, ಮುಂದಿನ ಸರಿಯಾಗಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಡೀ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆಗಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲೀಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಜಯ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆಗಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕುವಂಥ ಮುಗಿತಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇನ್ನು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಅವಕಾಶವೇ. ನಾನಂತೂ ಬಹುಶಃ ದ್ವೇಷದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನನ್ನ ಇತಿಹಾಸದ ನಾನು ದ್ವೇಷದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನನಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಸಾಯಲಿ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ನಾನು ಅದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಉಪದ್ರ ಮಾಡಬೇಕು? ನನ್ನಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಉಪಕಾರ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿ ಕೊಡುವುದು ನನ್ನ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಸಂತೋಷದ ಇದ್ದೇನಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ದ್ವೇಷದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸಾಮರಸ್ಯದ ಪ್ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮುಂದಾಗುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ. ಎರಡನೇ ಆದ್ಯತೆ ದುಶ್ಚಟವಾದ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ದುಶ್ಚಟ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ನಾವು ಸಂಘಟಿತರಾಗುವ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದೆ. ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನಾವು ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಚ್ಛಿಸುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ಬಹುಶಃ ಅತ್ಯಂತ ದುಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ಸತ್ಪ್ರಜಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಲೇಮಾಗಳು ಉಮರಾಕ್ಗಳು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಯಾರೆಲ್ಲ ದುಶ್ಚಟಕ್ಕೆ ಬೆಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಪಾಪ ಅವರು ದೂರಿ ಸುಖ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದು ಅವ್ರು ಬೇಕಂತೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬಲಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಅವ್ರು ನಾವು ಹೇಗೆ ಅವರ ವಿಶ್ವಾಸ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ ಎನಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ನಮ್ಮ ಜಮಾತಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಅವನಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡೋದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸರಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗೆ ಬೇಕಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ, ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಮೊಹಲದಲ್ಲಿ 2-3 ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಒಂದು 5-10 ಜನ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರು ನಾವು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಕೊಡುವಂಥ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಚ್ಛಿಸ್ತಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ನಾನು ಭಾಷೆ ರೋಡು ತೋಡು ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಇವತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಇವತ್ತು ಆಗುವಂಥ ಅವಕಾಶ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಚ್ಛಿಸುವಂಥದ್ದು. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಒತ್ತು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಆಗಬೇಕು. ಹುಡುಗ ಇರಲಿ ಹುಡುಗಿಯರಿರಲಿ, ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಮಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಆಗಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಬೇಕಾ, ನಾವು ಮುಂದೆ ನಿಂತು ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗುವಂತೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಚ್ಛಿಸುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜಮಾತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಈಗ ನೀವು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯುವಕರಿದ್ದಾರೆ, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು, ಕ್ಲಬ್ಬಿನವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ನವಾಜ್ ಅಂತಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಅವರು ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಮ್ರಾನ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಒಂದು ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 10th ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆದವರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಲೇಜ್ ಸೇರದೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದವರು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರು ಅವರು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅವನೊಂದು ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿ ಅವನ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹಾಕುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಪಾಸ್ ಆದವರನ್ನು ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಹುಡುಗ ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿ ಯಾರು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿದೆ, ಫೀಸ್ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಅವರದ್ದು ಯಾರು ಕೂಡ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅಂಥವರನ್ನು ಸೇರಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ರಶೀದ್ ಗೋಡಿ ಹಲವಾರು ಜನ ಬಂದು ಸೇರಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಸೇರಿಸಿ ಬಿಟ್ರೆ ಒಮ್ಮೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಟೆನ್ಷನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವನೊಬ್ಬ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿಯ, ಡಾಕ್ಟರ್, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಏನಾದೊಂದು ಆಗಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ನೀವು ಕೈ ಚಾಚುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಕಲ್ತ್ರೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಬಂದಂತೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅವ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ಆಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಬಹುಶಃ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. 10-12 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆ ಕೋಟೆಪುರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬರ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಬರ್ತಾನೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾನೆ, CA ಬರ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಬಂದು ನಿಂತಾಗ ಆ ಮನೆಯ ಟೆನ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪಥ ಚೆಲ್ಲುವಂಥ ವಿಚಾರ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಾವು ಹೊಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವಿಚಾರ ಆಗುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇವತ್ತು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಚ್ಛಿಸುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇವತ್ತು ಆಗ್ತದಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಹುಶಃ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದಿಷ್ಟೇ, ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಊರು ಬಹುಶಃ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಯ ಹಿರಿಯರು ಬಹುಶಃ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸಹಕಾರ ಯುವಕರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹಾಜಿ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಯ್ತು. ನಮ್ಮ ಅಬ್ಬಾಸಾಕ ಇರಲಿ, ಹಸೇನಾರ್ ಇರಲಿ, ನಮ್ಮ ವೈಸ್ ಮೋನಾಕ ನಮ್ಮ ಮೋನಾಕ ಇರಲಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಊರವರ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲತಿಫಾಕೆ ಇರಲಿ, ಹಮ್ಜಾಕೆ, ಇವರೆಲ್ಲ ಯುವಕರು, ಇವರು ಹಿರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 60 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಅಥವಾ 50 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ನಜೀರ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಯೂಸುಫಾಕರ್ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು. ಆದರೆ ಚುನಾವಣಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಯುವಕರಿಗಿಂತ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕಳೆದಾಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಹಿರಿಯರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವ ಹಿರಿಯರ ಮೈಯಾಕರು ಹಿರಿಯರ ಒಂದು ತಂಡವೇ ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವರಿಗೊಂದು ಯುವಕರಿಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಯುವಕರಿಗೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದುಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಮರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಊರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಭವಿಷ್ಯ ಇವತ್ತು ಇರುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇವತ್ತು ಆಗಿದೆ. ಈ ಊರಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಥ ಚೆಲ್ಲುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುವಂಥ ಕಾಲಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇವತ್ತು ಆಗಬೇಕಂತ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸುವಂಥದ್ದು. ನನಗೆ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಅತ್ಯಂತ ಅಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾದ ಸಂಸದ ನಿಯಮಗನುಗುಣ ಬಹಳ ಜಾಗೃತೆಯಿಂದ ನಡೆಸುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಈಗ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯನಲ್ಲ. ನಾನು ಬರೀ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಕೂಡ ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಾಗ ನಾನು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕು.
ನಾನು ಇಡೀ ಸಭೆಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರ ಅವರ ಒಂದು ತಂದೆ ರೀತಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲೋಪದೋಷ ಆಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಅವ್ರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ದ ಕಸ್ಟೋಡಿಯನ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೌಸ್, ಇಡೀ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಬರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕುವಂಥ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕೊಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಅದು ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಆದಾಗ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಾನು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ಮಿತ್ರ. ಈಗ ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಪೋಸಿಷನ್. ಯಾರು ಇದು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅವರ ಮಿತ್ರ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಮಿತ್ರನಾದರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಡೌಟ್ ಆಗುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಡೌಟ್ ಬಂದೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡೌಟ್ ಅಂತ. ನಾನು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ಮಿತ್ರನಾಗಿ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬಹುಶಃ ನಾನು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ವೈಫಲ್ಯತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸುವಂತ ಮಾಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖಾಂತರ ಜನರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇವತ್ತು ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಪೋಸಿಷನ್, ಸರ್ಕಾರನ ಅಕೌಂಟಬಲ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾನು ಇವತ್ತು ನಡೆಸುವಂಥ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಜೊತೆ ನಿಲ್ಲೇ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಮೆಜಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸುತ್ತೆ ಮೆಜಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿ. ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇರುವುದೇ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ, ಇವರಿಗೆ ಅಪೋಸಿಷನ್ಗೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಬಹುಶಃ ಆ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಪರ ಕೆಲವೊಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಇವತ್ತು ಬರುವಂಥದ್ದು. ಆದಾಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸರಿದೂಗಿಸಿಕೊಂಡು ಆಗೋದು ಅವಕಾಶ. ಮತ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲದೆ ಗಲಾಟೆದಲ್ಲಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ನಡೀತಂತ ಊಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ఎందుకంటే ಮಾಡಲೇಬೇಕಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದವರು ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದವರು ದೂಷಣೆ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕೆಲಸನೇ ಇಲ್ಲ. ಇವರೆಲ್ಲ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವರು ಯಾರು ಓಟ್ ಹಾಕುದು. ಸೊ ಇವರೆಷ್ಟೇ ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇವರು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಇವರು ಗಲಾಟೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಇದೆಲ್ಲನೂ ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ದೂರ ನಾನು ಇವತ್ತು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ ಅಂತೇನೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಆಯೋಜಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ತಾವೆಲ್ಲವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಬಹುಶಃ ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ನಾನು ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಸಂಜೆ 8 ಗಂಟೆ ತನಕ ಆಯಿತು. ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇದೀಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉದ್ದಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಈಗ ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ 2-3 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೂಡ ಕೋಟೆಕಾರಿರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ. ಆದ ನಾನು ದೀರ್ಘವಾಗಿ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೋಟೆಪುರ ಮತ್ತು ಕೋಡಿಯ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೆ, ಯುವಕರಿಗೆ, ಸೋದರರಿಗೆ, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯವರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಿಷ್ಟೇ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನಾನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ನಾನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಚ್ಛಿಸಿ ಉಲ್ಲಾವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸೌಂದರ್ಯದ, ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದ, ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವಾಗಿ ನಾವು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯ ಬದುಕು ಕಾಣುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇವತ್ತು ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಚ್ಛಿಸ್ತೇನೆ. ಚುನಾವಣಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮನೆಗೆ ಅಸೌಖ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. ಬಹುಶಃ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೆಡ್ಡಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ನೀನು ಗೆಲ್ತೀಯ, ನಿನಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೂವ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಬೆಡ್ಡಿಂದ ಎಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ದೂವ ಮಾಡುವಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಮರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. US ಹಬ್ಬಗಳಂತವರಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಆಪರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿತ್ತು. ನಾನು ಆಪರೇಷನ್ ನೋಡಿದಾಗ ಅವರು ಆಪರೇಷನ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಇವ್ರಿಗೆ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತದ್ದು. ಯೂನಿಟಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. ಯೂನಿಟಿಗೆ ಹೋದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವರು ಸೀರಿಯಸ್ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಎದುರು ಬೆಳೆದು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಗೆಲ್ತದೆ, ಅದು ಏನು ಟೆನ್ಷನ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳುವರು ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ಬಹುಶಃ ಇರುವಂಥ ವಿಚಾರ. ಯಾಕೆ ಹೇಗಾದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದಂತಹ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಸೋಲಿಸಬೇಕನ್ನೋ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊನ್ನೆ ಚುನಾವಣೆ ಅದು ಕೋಮುವಾದ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ ಆಗಿತ್ತು. ಕೋಮುವಾದ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನದ ನಡುವೆ ನಡೆದಂಥ ಚುನಾವಣೆ. ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ, ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜನತೆ ಕೋಮುವಾದವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಇವತ್ತು ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾದ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಹಕ್ಕು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರ ಹಕ್ಕನ್ನೆಲ್ಲವೂ ಸರ್ವರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದು ನನ್ನ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ.
ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ, ಅನ್ಯಾಯ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇವತ್ತು ಆಗಿದೆ. ಕಾನೂನನ್ನು ಯಾರೇ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಅಂತರ್ಗೆ ಕಠಿಣವಾದಂಥ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇವತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾದ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕಾರಣ ಏನಾದರೂ ಮಕ್ಕಳಾಟಿಕೆ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮನೋಭಾವದ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕಿಂತ ತಾವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಆಲೋಚನೆ. ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದಂಥ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಿತ್ತಂತ ನಾವಿವತ್ತು ಆಲೋಚನೆ ನಾವಿವತ್ತು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಒಂದೆಲ್ಲ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗೃತೆಯಿಂದ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ಳುವುದು ಸರ್ವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅತಿ ಅಗತ್ಯದ ವಿಚಾರ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಚ್ಛಿಸುವಂತ. ನಮಗೆ ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾಗಿರುವಂತಹ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಕೊಡುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇವತ್ತು ಆಗುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು ಆಗಬೇಕಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಚ್ಛಿಸಿ, ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಗೂ ಕೂಡ ಮುಟ್ಟಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಖಂಡರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ನಾಯಕರೆಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಯಾರು ಕೂಡ ಅದರಿಂದ ವಂಚಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ಆಗಬಾರ್ದು. ಒಂದು ಮನೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಕಣ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಮಹಿಳೆಗೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು 5 ದಿವಸ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಮಹಿಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆ ತನಕ 5 ದಿವಸ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಕ್ಕುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಅದೀಗ ನೇರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸಿಕ್ಕುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇವತ್ತು ಆಗ್ತದೆ. ಯುವಕರು ಯಾರು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕೋ ತನಕ ಕೂಡ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವಂಥ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ. ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಡಿಗ್ರಿ ಕಲ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಲ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಕೆಲಸ ಹುಡುಕಬೇಕು, ಬಸ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು, ಹೋದ ಕಡೆ ಕಾಪಿ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು, ಇವನಂತ ನ್ಯಾಯ ಪೈಸೆ ಇಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವ ಅವ್ರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಇವನು ಡಿಗ್ರಿ ಕಲ್ತ ಅವನು ಇಂಜೆ ಒಂದು ರಿಕ್ಷಾ ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತು ಕ್ಯಾಶರ್ ಆಗಿ ದುಡ್ಡಿದ ಆ ಜೀವನ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಅವನು ಕಲ್ತದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಹುಶಃ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈಗ ಸರ್ಕಾರ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಒಂದು ಅವನು ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕ 1 ವರ್ಷ ತನಕ. ಅವನೇನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು, ಕೆಲಸ ನಂತರ ಅವನಿಗೆ ತಿಂಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಸ್ಸಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದು. ಕೆಲಸ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದು 1 ವರ್ಷದೊಳಗಡೆ ಅವನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇವತ್ತು ಆಗುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಇವತ್ತು 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುವಂಥ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಗಂಜಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಜೀವನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬನಿಗೆ 10 kg ಒಂದು ಮನೆಗೆ 1 ಕ್ವಿಂಟಲ್ 10 ಜನ ಇದ್ದರೆ 1 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಅಕ್ಕಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಯಾರನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡದಂಥ ವಿಚಾರನೂ ಕೂಡ ಇತ್ತಲ್ಲ. ಕರೆಂಟ್ ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ಬಡವರು ಇವತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಇವತ್ತು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮುಂಚೆ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಪಾಪ 4 ಬಲ್ಬ್ ಇದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಬಲ್ಬ್ ಮಾತ್ರ ಒತ್ತಿಸೋದು, ಬೇರೆ 3 ಬಲ್ಬನ್ನು ಯಾಕೆ ಒತ್ತಿಸಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಕರೆಂಟ್ ಕಟ್ಟದಿದ್ರೆ ಫ್ಯೂಸ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಏನಾದ್ರು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಮಾಡಿ ತಿಂಗಳದ್ದು ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಏನಾದ್ರು ಈಗ ಅದೇನು ಟೆನ್ಷನೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಬಹುಶಃ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ತಾವು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಕರೆಂಟನ್ನು ಫ್ರೀ ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದು ಬಹುಶಃ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳಿದ್ದು ಜನರ ಪಾಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲರೂ ತಗೊಂಡು ಅವಕಾಶ ಆಗಬೇಕು. ಕೆಲವರು ಶ್ರೀಮಂತರು ಮತ್ತು ದುಡ್ಡಿದ್ದವರು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇದು ಯಾಕೆ ಇದು ದುಡ್ಡು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಖರ್ಚು ಅದಿದಂತೇಳಿ. ನೋಡಿ, ಅನುಕೂಲಸ್ಥರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆದರೆ 5 ಸೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡುವವರು, 3 ಸೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡುವವರು, ಯಾರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಹೋಗಿ ದುಡಿತಾರೆ, 3 ದಿವಸ ದುಡಿದ 4 ದಿವಸ ಊಟಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ, ಅಂಥವರಿಗೆ ಇದು ಕೊಡುವಂಥ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಇವತ್ತು 5 ಸೆನ್ಸ್ 3 ಸೆನ್ಸ್ 10 ಸೆನ್ಸ್ ಜನರು ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸಬೇಕು ಹೊರತು ಶ್ರೀಮಂತರು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸುವಂಥ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲೊಂದು ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಯೋಜನ ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ಮುಟ್ಟುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಆಗಲಿ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೆಮ್ಮದಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಿ ಈ ಕೋಟೆ ಬರೆದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದ ಮನೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇವತ್ತು ಆಗಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸೋದರನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ನನ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ವಿಶೇಷ ಶುಭಾಶಯ ನಾನು ಇವತ್ತು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು, ನಮ್ಮ ಈ ಊರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರ್ದು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಏನೇ ಯಾವುದೇ ಸಹಕಾರ ಮಾರ್ಗ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನಾನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ತಯಾರಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಮದುಮಗನಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳಿಸಿ
ದಪ್ಪು ಕೋಲ್ಕೊಲೆ ಇದನ್ನ ಮದುವೆ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಆದ ಕಾರಣ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಬಲ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಶುಭ ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸರ್ಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೌಂದರ್ಯಕರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಬರುವಂತ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಆಗ್ತದೆ. ನಾನು ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಅನ್ನು ಮುಗಿಲಿ ತದನಂತರ ಇಡೀ ಇದರ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಜನ ಬಂದು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಕೋಟಪುರದ ಈ ಸರ್ಕಲ್ನೆಲ್ಲ ಬಂದು ಜನ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ರೌಂಡ್ ಹೋಗಿ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಊರು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿ ಆದಾಗ ಈಗ ನಿಮ್ಮ 4 ಇದಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಕಲ್ಲಿ ಪಡುಪಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ 60 ಕೋಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ, ಅದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಅದು ಮತ್ತು ಕದ್ರಿಪಾರ್. ಯಾಕೆ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸಲ ನೋಡೋಲ್ಲ ಉಳ್ಳಾಳದವ್ರೆ ಬೈಕ್ ಕಾರಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್, ಪ್ರತಿ ಸಲ ಬರುವಾಗ ಬ್ಲಾಕ್, ಉಪವಾಸ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದು ಬೇಡ ಎಲ್ಲ ಫಾಸ್ಟೇ ಅಂದರೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ಲಿ ಬಂದು ಬ್ಲಾಕ್. ಬೀಚಿಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಳ್ಳಾಳದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಮಂಗಳೂರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅವ್ನು ಸುತ್ತಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ನಾನು ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ 60 ಕೋಟಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಅದು ಜಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಂತು, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಜಾಗ ಬಿಡಿಸಿ ಈಗ ರೋಹನ್ ಜಾಗ ಬಿಡಿಸಿ ಈಗ ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇನು ಆದರೆ ಲಾಭ ಯಾರಿಗೆ? ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಳ್ಳಾಳದವರಿಗೆ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಏನು ಕೂಡ ಲಾಭ. ಯಾಕೆ ಹೋಗಿಕೊಂಡು ಬರುವುದೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳಾಳದ ಜನತೆ ಅಲ್ಲದೆ ಮಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲ. ನಮ್ಗೇನು ಲಾಭ? ಆದಿತ್ಯವಾರ ಶನಿವಾರ ಮಂಗಳೂರಿನವರಿನ ಪಣಂಬೂರಿಗೆ ಹೋಗುವ ಬದಲು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಉಳ್ಳಾಲಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಗೇನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ, ಚರ್ಮೂರಿ, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ದುಡ್ಡು ಕಿಸೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಲಾಭ ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ? ನಮ್ಮ ಊರವರಿಗೆ ಲಾಭ ಬರ್ತದೆ. ಸ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಬಂದರೆ ಅವನೊಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ತೆಗಿತಾನೆ, ಬಟ್ಟೆ ಹೋಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ತೆಗಿತಾನೆ. ಸೊ ದುಡ್ಡು ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರ ಕಿಸೆಯಿಂದ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇದು ನಮಗೆ ಆಗುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಚಲನವಲನ ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾವು ತರಬೇಕು. ಆಗ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿ ಹೋಗುವಂಥ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ಆಗ್ತಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಶುಭಾಶಯ ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು, ಬೇರೆ ಯುವಕರೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ, ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಅಸ್ಲಾಂ ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತ್. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್, ಬಹಳಷ್ಟು ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದೀಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ಆಸೀನರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂತುಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳು, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅತಿಥಿಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂತುಕೊಳ್ಳಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಸಾಧನೆಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಾಧಿಸುವ ಛಲ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬೇಕು ಎಂಬ ನಾನುಡಿಯನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿರಿಸಿರುವ, ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯದಿಂದ ಸದನ ವೀರನಾಗಿರುವ, ಸಹೋದರತೆ, ವಿನಯತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದಿಂದ ಕರುನಾಡ ಮಾಣಿಕ್ಯವಾಗಿರುವ, ನೇರ ನಡೆ ನುಡಿಗಳಿಂದ ಸರದನಾಗಿರುವ, ತನ್ನ ನಿಷ್ಕಲಂಕ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ 2ನೇ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯಾದ ವಿಧಾನಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸರದಾರ UT ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಫರೀದ್ ರವರಿಗೆ ಉಳ್ಳಾಳ ಕೋಟೆಪುರದ ಜನರು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಕೇರಳದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದ, ದಯವಿಟ್ಟು 1 ನಿಮಿಷ ಕೂತುಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಒಂದು 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಸರ್, 2 ಸೆಕೆಂಡ್. ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಕೇರಳದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದ ಮರ್ಹೂಮ್ ಹಾಜಿ UT ಫರೀದ್ ರವರ ಸುಪುತ್ರನಾಗಿ ದಿನಾಂಕ 12/10/1969 ಜನಿಸಿರುವ ತಾವು ಕಾನೂನು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪಡೆದು ಉಳ್ಳಾಳದ ಹುಲಿ ಎಂದು ಖ್ಯಾತರಾದ UT ಫರೀದ್ ರವರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಅಂದಿನ ಉಳ್ಳಾಳ, ಇಂದಿನ ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಉಳ್ಳಾಳದ ಹುಲಿಯಾದ ತಂದೆಯ ಆಡಳಿತದ ಗಾಂಭೀರ್ಯ, ಹಿಡಿದ ಕಾರ್ಯದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಅಹರ್ನಿಸಿ ದುಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಸರ್ವ ಜನರೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿನ ಬೆರೆಯುವ ಗುಣವನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿನ ಗುಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉಳ್ಳಾಳದ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತೆ ಉಳ್ಳಾಳದ ಶಾಸಕರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ತಾವು ಯಶಸ್ವಿ ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗಿರುವಿರಿ. ಅಧಿಕಾರ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಪರಿಚಯವಾಗುವುದು. ಸ್ಲೋ ಮಾಡಿ 1992ರಿಂದ 1994ರವರೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ
NSIUIನ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ 1994ರಿಂದ 2000ರವರೆಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ 2000ದಿಂದ 2001ರವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಪಾರದರ್ಶಕದಂತೆ ಪಕ್ಷದ ಹಾಗೂ ಯುವ ಜನತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವರ್ತರಾದ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯನ್ನು ಕಂಡ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂದಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಕೇಂದ್ರ ನಾಯಕರು ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕಿದೆ ಎಂದಾಗ ಇಲ್ಲ, ಉಳ್ಳಾಳವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ತಳಮಟ್ಟದ ನಾಯಕತ್ವವೇ ಬೇಕು, ನಾನು ಉಳ್ಳಾಳದ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಎಂದಾಗ ಆ ನಾಯಕರು ಮುಂದೆ ಈತ ಉಳ್ಳಾಳದಲ್ಲಿ ಬೇರು ಬಿಟ್ಟು ಆಲದ ಮರವಾಗಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ನೆರಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಇಂದು ಸತ್ಯವನ್ನಾಗಿಸಿದು ತಮ್ಮ ಕೀರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. 2001ರಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳಾಳ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ 2002ರಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇವಾದಳದ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಮತ್ತು KPCCI ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ತಾವು 2003ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇವಾದಳದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮುಖ್ಯ ಸಂಘಟಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ತಾವು 143 ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಂಡ ಬಹುಮತದಿಂದ ಗೆದ್ದು ಯುವ ಶಾಸಕರಾಗಿ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಅಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳಾಳವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ತಮ್ಮದಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಸೋಲಿಲ್ಲದ ಸರದಾರನಾಗಿ ನಡೆದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿರುಗಿ ನೋಡದೆ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದವನ್ನು ಮರೆತು ಗುಂಪುಗಾರಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡದೆ 2008ರಿಂದ 2013 2013ರಿಂದ 2018ರಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವುದಲ್ಲದೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದೀರಿ. 2013ರಿಂದ 2016ರವರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಸಂಚರಿಸಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಬಿತ್ತಿಸಿದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿದ ಕೀರ್ತಿ ತಮ್ಮದಾಗಿದೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಸಚಿವರಾಗಿ 2018ರಿಂದ 19ರವರೆಗೆ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ ತಾವು 2020ರಲ್ಲಿ KPCCI ವಕ್ತಾರರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿರುವಿರಿ. ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ರಾಜ್ಯದ ಇತರ ಸಚಿವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದೂರ, ಅದರಲ್ಲೂ ಭೂ ಸಾರಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಸಂಚರಿಸಿ ಕರುನಾಡ ಮಾಣಿಕ್ಯರಾದ ತಾವು ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಸದನ ವೀರರೆನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಿರಿ. ತಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣ, ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುವ ಗುಣ ಮತ್ತು ಆತ್ಮೀಯತೆಯ ಗುಣವನ್ನು ಕಂಡ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಹಿರಿಯ ಮುಸ್ತದ್ದಿಗಳ ಮುಂದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಸ್ತದ್ದಿಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಉಪನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಚ್ಚರಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದರು. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲೀಸಾಗಿ ಈ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಆಗಿನ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ, ಆಗಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ವಿಧಾನಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ ಶಾಬಾಷ್ಗಿರಿ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಿರಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರಿದ್ದಾರೆ, ಮುಸ್ತದ್ದಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅನುಭವಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಸಮರ್ಥ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಾದ ಮುಸಲ್ಮಾನನ ಸಮುದಾಯದವರಾದ ತಮ್ಮ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಅರಿತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ತಮ್ಮನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಅದರಲ್ಲೂ ಉಳ್ಳಾಳದ ಸಂಘಟನೆಯ ಚಾಣಕ್ಯ UT ಖಾದರ್ ರವರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯದ 2ನೇ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯಾದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸಂತೋಷಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಿರಿ. ತಾವು ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವಿರಿದ್ದೀರಿ. ಇದೀಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಕೈಗಳಿಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೈಯಾಡಿಸುವಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಸೈಯದ್ ಮದನಿಯವರ ಬರಕತ್ತಿನಿಂದ ಪರಮಾನು ದಯಾಳುವಾದ ಅಲ್ಲಾಹನು ತಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ವಿಧಾನಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಗೌರವವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೇ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ತಮ್ಮದಾಗಿದೆ. ಆ ಸವಾಲನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೂ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಯಶಸ್ಸಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿ ಎಂದು ಕೋಟೆಪುರದ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ UT ಖಾದರ್ ಅವರನ್ನು. ಇದೀಗ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉಳ್ಳಾಳದ ಶಿಕ್ಷಣದ ಶಿಲ್ಪಿ ಮರ್ಹೂಮ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಹಾಜಿ ಅವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥಕವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್
ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸರ್. ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜೀವನವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ. ಮುಂದೆ ನಾವು ಉಳ್ಳಾಳ ಕೋಡಿ ಜನತೆಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸಲಿ, ಗೌರವಿಸಲಿ, ಸನ್ಮಾನಿಸಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಾಧನೆ ತೋರಿದ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಚಪ್ಪಾಳೆ, ನಾಡಿನ ಕೀರ್ತಿಯ ಬೆಳಗಿಸಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಹಾಪೂರಗಳು. ಶಾಸಕರಿಗೆ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ನ ಅಸೈನಾಥ್ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ UT ಖಾದರ್ ರವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಟ್ಟಿಸಿದ ಭಾರತ ರತ್ನಕ್ಕೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ, ಕನ್ನಡ ಡಿಂಡಿಮ ಬಾರಿಸಿದ ಕವಿಗಳೇ ನಿಮಗಿದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ನ ಅಸೈನಾಥ್ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅನ್ನವ ನೀಡುತ್ತ ಸಲಹಿರುವ ಹೇಗಿನ ಯೋಗಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಕೋಟೆಪುರದ ಸುಲ್ತಾನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅವರು ಅವರನ್ನ ಸಾಲು ಹಾಕಿ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೋಟೆಪುರದ ಸುಲ್ತಾನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಸಾಲು ಹಾಕುವುದರೊಂದಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಣ್ಣನು ನೀಡುವ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ನಮ್ಮಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಚಪ್ಪಾಳೆ, ದೇಶವಾಡಿದ ನಾಯಕರೇ ನಿಮಗಿದ ಗೌರವ ಚಪ್ಪಾಳೆ, ನಾದದ ಸುಧೆಯನ್ನು ಹರಿಸಿರುವ ನಾಯಕರೇ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏಕೆ ಮೊಯ್ದೀನ್ರವರು. ವನಿತೆಯರ ಚಪ್ಪಾಳೆ, 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 ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಕೀರ್ತನೆ ವಚನವ ಬೋಧಿಸಿದ ಯೋಗಿ ವರೇಣ್ಯರ ಚಪ್ಪಾಳೆ, ಕ್ರೀಡಾ ಲೋಕದ ಸಾಧಕರೇ ನಿಮಗಿದ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಚಪ್ಪಾಳೆ, ಬೆಳ್ಳಿ ತೆರೆಯ ತಾರೆಗಳೇ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಹಾಜಿ ಏಕ ಮೊಯ್ದೀನ್ರವರು. ಚಪ್ಪಾಳೆ, 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 ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ವಹಿಸಿದಂತಹ UK ಅಬ್ಬಾಸ್ ರವರಿಗೂ, ದರ್ಗಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಹನೀಫ್ ಹಾಜಿ ಅವರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಅದರ ರೂಪುರೇಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ನಮ್ಮವರೇ ಆದಂತಹ UK ಬಾವ ಹಾಜಿ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾದಂತಹ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸಾಧನೆ ತೋರಿದ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಚಪ್ಪಾಳೆ, ನಾಡಿನ ಕೀರ್ತಿಯ ಬೆಳಗಿಸಿದ ನಿಮಗಿದು